नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योत्सना। नमस्कार मु दीपक कुमार नायक। स्वागत करुछु आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को। आम यूट्यूब चैनल ना जीवन दर्शन। तो आउ डेरी कहीं करबा आसंतु स्वागत करबा सेही अनन्य प्रतिभा दार्शनिक श्रीयुक्त बाबुली साहू। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आजिर मोर प्रथम प्रश्न होची जे भगवान बुद्ध को नास्तिक बोली कहा जाए आउ से भी भगवान को विश्वास करू नथिले तापरे भी आमे भगवान बुद्ध को भगवान विष्णुकर नवम अवतार रूप में पूजा करूछु। ये जो नास्तिक विश्वास करनथिले पूजा करूछु या भितरे रहस्य कोन रहिछि हमको टिके सरल भाव में बुझाई कहंतु। प्रकृत कथा हला नास्तिकता एवं आस्तिकता ए दुईटी अत्यंत सापेक्षिक शब्द। नास्तिकता एवं आस्तिकता मध्य प्रभेदर सीमा रेखा केबे किए केउठी हेले टाणी नहीं पारिबो नाही। भगवान कृष्ण को जो माने पढ़ी विदेश रे जेतळे एठु गला भगवत गीता एठु गला श्रीकृष्ण चरित्र बाहर जो माने नुआरे पढ़िले से माने कृष्ण को भगवान भाव स्वीकार करिया पे ग्रहण कलेनी। कारण भगवान कृष्ण सीधा सड़क जने नास्तिक भलिया से माने को देखा गला। कारण सी कहूँ ईश्वर कहले से माने बुझुचंती केवल शांति शांति स्वर्ग सब पॉजिटिव जिनस ही धर्म। नेगेटिव गुड़ा धर्म केबे हेई परिबनी। युद्ध नैराश्यता क्रोध एगुड़ा केबे हेले धर्म चिन्ह हेई परिबनी। किंतु से माने देखिले से माने तो जीशु भक्त जीशु तो सबुठ बड़ शांत स्वभाव लोक एवं जीवन चलीगला पर मध्य काहाकू से विरोध करना एवं ताकू जतବେଳେ क्रुशबिद्ध कर दिगला सेतବେଳେ मध्य से कहले हे ईश्वर एमाने किछि जानि पारना कौन कर क्षमा कर दियो क्षमा कर दियो। हेले सेई टाइप लोकंग पाखरे जतବେଳେ कृष्णଙ୍କ चरित्र पहुंचला से माने दाबी कले से माने कहिले जे अर्जुन तो धार्मिक जे युद्ध करियोनी बोलछि मु मो बापा माँ ये गुरु सी सांग सी ये एमिति ए मानकु मु किमिति हत्या करिवि एवं एमानकु हत्या कले जदि मते सिंहासन मिलियो मते से सिंहासन दरकार ही नाही। हे कृष्ण मते रक्षा कर मु युद्ध करि परिबि नाही। से गांडीव धनु तळे थोइ देले बाहर देखा जाउती धार्मिक कि अर्जुन से युद्धर विरोधी कृष्ण उत्सुक होचंती तू युद्ध करे करे हिंसा को जीवा को कृष्ण जदि उत्सुक होचंती ताको तमे ईश्वर कहिबो किमिति। ए जाको विदेश रे पड़ीगला गोटे चहल भगवत गीता को नहीं कि भगवत गीताटा एकमात्र रास्ता अर्जुन को सी बुझौचंती जे तू किछि नुह सब किछि मते समर्पण करे आखि बुझी युद्ध करे। ए टाइप रो लोकन को तमे ईश्वर कहिबो किमिति। आ ठीक ए धरण दृष्टि की नहीं करी आमे जेतବେଳେ बुद्धन को चर्चा करिया उजिबा निश्चित भाव आम पाखे से दृष्टिकोण ही पहुंचो आम निश्चित भाव कहवा सी तो ईश्वर को विरोध कर सी तो परमात्मा कथा केबे गोटे कहनी सी तो सी सब बेले तुमको शून्यतार कथा कही ईश्वर संबंध कौन सी जिन जीवन में चर्चा करना मत ईश्वर कह विष्णुकर अवतार नवम अवतार रूपे ग्रहण कर कथा ये हूँ समस्या। ए समस्याटार जदि अति गभीर को आम जाने आम देखा गोटे कथा कहूँ मु भगवान कृष्ण कौटे कहते भगवान कृष्ण सारा जीवन जाक भितर जोठे जोठे जहाँ कहते समग्र भगवत गीता सी कहते सबकि मु सब तू पास दे सब धर्म छाड़ दे सबकि मो पाखे तू शरण पशे। ये तो सीधा सड़क अहंकार भाषा जो मु मु बोली जन लोक कहूँ मुटा सबुठ बड़ ताहले ताकू किमिति तमे ईश्वर कहबो। एटा बाहर लोक जिमिति चर्चा करछंती बुद्ध पे आमे सिमिति चर्चा करछे कथा हला आमे जदि जाउचे मने कर आमे जिबा भुवनेश्वर गला आलु आमे देखुचे रास्ता कटरे माइल पत्थर कहूची जे भुवनेश्वर आ रहिला 100 किलोमीटर आउरी आगु को जिबा से कहयो 70 किलोमीटर आउरी आगु को जिबा से कहयो 50 किलोमीटर जेतळ अति पाख होई जिबा कहयो माइल खुंट कहयो आउ किलोमीटर बाकी अछि किंतु जेते बेले से किलोमीटर टाउन दे आगु को जिबा ताले 0 पॉइंट आसीबो माइल खुंट कहयो भुवनेश्वर 0 ताले भुवनेश्वर रे पहुंचला परे भुवनेश्वर आउ केते दूर कहिले तार अर्थ शून्य होई जिवो से प्रश्नटा। कारण भुवनेश्वर से आम एक हो सारे भुवनेश्वर आ दूरता ना भुवनेश्वर को आम बाहर कोटे खोजिक पाई कारण भुवनेश्वर तो जीरो हो आम पाखे
ଆମେ ନିଜେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଅଂଶ ହେଇଯାଇଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଠିକ ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ 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 ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯାହା ପରେ ସେମାନେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଖୋଜିବ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପାଇବ କେମିତି ସିଏ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖେଇବ କେମିତି ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖେଇ ହବନି ସିଏ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଦେଖେଇବ କେମିତି ସିଏ ଈଶ୍ୱରକୁ କଥାଟା ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପରମ ନାସ୍ତିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପରମ ଆସ୍ତିକ ସିଏ ଆସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ନାସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ 10 ଅବତାର ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇନି କାରଣ ଅବତାର ଗୁଡାକ କଣ ଅବତାର ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାର ଧରି ନିଆଯାଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲା ଆଜି ଯମର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଯମର ଅଭିନୟ କରୁଛି ଯମର ରୁଲ କରିକି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଏ ଯମ ଏକା ସେତିକି ସମୟ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଆସିଲା ସିଏ ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପାର୍ଟ ନେଇକିରି ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଯମ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟଟା ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ଆଉ ଯମର ଅଭିନୟ ଏ ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 10ଟା ଅବତାର ଅଛି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 10ଟା ଅବତାର ହଉଛି 10ଟା ବେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡାକ 10ଟା ବେଶ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହଁ 10ଟା ବେଶ ଆଉ ବେଶ ଅବତାର ଆଉ ଅବତାରୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅବତାରୀ କୁହାଯାଏ 10 ଅବତାର ଭିତରେ ବଳରାମଙ୍କୁ ନିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଆ ହେଇନି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଏ 10ଟା ଯାକ ଅବତାର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଠିକ ସେମିତି ବୁଦ୍ଧ ଜଣେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ନବମ ଅବତାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ବେଶ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଘଟଣାଟା ତଥାପି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଣ୍ଡା ଏମିତି କେତେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅତି ଚତୁରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ପଦାକୁ ପଳା ଆସିଛି ଭିତରେ ଯୋଉ ହିଂସା ଅଛି ଈର୍ଷା ଅଛି ଦ୍ୱେଷ ଅଛି ସେଗୁଡା ପଦାରେ ପଡିଯାଉଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ନା 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 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ବେଶ ସେ ବୁଦ୍ଧ ନୁହଁ ସିଏ କପିଳ ବସ୍ତୁର ଲୁମ୍ବିନୀ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ନୁହଁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ଇଏ ନୁହଁ ଅନେକ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ନବମ ଅବତାର ବୁଦ୍ଧ ଆମ ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ନବମ ଅବତାର ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ଆମର ଧର୍ମ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ବିକାଶ କରୁଛି ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱୈତବାଦ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆପଣ କିପରି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନଟି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଟିକେ ସରଳ କରି ବୁଝାଇବେ ଆମେ କଥା ହେଲା କଣ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ଦ୍ୱୈତ ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱୈତ କଣ ଅଦ୍ୱୈତ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଭାବେ କେହି ହେଲେ କହିପାରିବେନି କାହାକୁ ଦ୍ୱୈତ କହିବ କାହାକୁ ଅଦ୍ୱୈତ କହିବ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ଦ୍ୱୈତବାଦ କାହିଁକି କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ପୃଥିବୀର ଯିଏକି ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭାଜନ କଲା ବିଭାଜନ ଦରକାର ପଡେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିଭାଜନ ନ ହେଇକିରି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲା ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ଆମେ ଏମିତି କହିବା ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କୋଉଠି ସୀମାରେଖାଟା ଅଛି ଖୋଜିକିରି କେହି କେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆମର କଠୋର ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଛାୟା ତପଉ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ବଦନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଛାଇ ଆଉ ଆଲୁଅର ଖେଳ ବୋଲିକିରି କହନ୍ତି ତାକୁ ଛାଇ ଆଉ ଆଲୁଅ ଭାବରେ ବିଭାଜନ କରିଦିଅନ୍ତି ଛାଇ ଆଲୁଅ କଣ ଛାଇ ଆଲୁଅ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଛାଇ କଣ ଆଲୁଅ କଣ ଛାୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଲୋକର ଅଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ନେଗେଟିଭ ଛାୟା ବୋଲି କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଯଦି ଛାୟା ବୋଲି କିଛି ଥାନ୍ତା ଆମେ ସେ ଅନ୍ଧାରଟାକୁ ଦୌଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଜବତ କରିକି ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିକିରି ବାହାର କରିପାରନ୍ତେ
ପ୍ରକୃତିରେ ଛାୟା ବୋଲି କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ। ଛାୟାକୁ ହଟେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଆଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ଛାୟା ଆପଣା ଛାୟା ପଳେଇଯାଏ। ଛାୟା ହଉଛି ଜଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଛାୟା ତପୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ବଦନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ନା ସତ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବ, ନା ଭାବ ବିଦ୍ୟତେ ସତ୍। କଥାଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଉଟା ଅସତ୍, ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସିଏ କେବେ ହଁ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ତମେ କେବେ ନାହିଁ କରିପାରିବନି। ଯେ ଅଛି ଅଛି ଚିରନ୍ତନ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ନାହିଁ କରିପାରିବନି। ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ନିଜେ ଗୋଟେ ରିପିଟେସନ। କାରଣ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏ ଦିଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଯୋଉଟା ଅଛି ଆଉ ଅଛିର ଅଛିତ୍ୱ ଆଉ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦିଟା ଏକ ଜିନିଷ। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତମେ ଅଛିଟାକୁ ଦିଥର ପଚାରୁଛ। ଠିକ ସେମିତି ନା ସତ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବ, ତାର ଅଭାବ କେବେ ହେଇପାରିବନି ସତର, ଅସତର ଭାବ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ନା ସତ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବ, ନା ଭାବ ବିଦ୍ୟତେ ସତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଗୋଟେ ମାୟା, ସିଏ କୋଉଠି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ମାୟା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାୟା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସିଏ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଖିରେ ଅଛି କଣ, ଘର ଦ୍ୱାର ବଲ ବିଲ ବନ ନଈ ନାଳ ବିଲ କେଦାର ସବୁ କିଛି ଆମ ଆଖିରେ ଅଛି। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଛେ, ଆମ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯାକ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା, ତାର ଗବେଷଣା କଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଏ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଟମରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ତମେ ସୁନା ବୋଲ, ରୂପା ବୋଲ, ମାଟି ବୋଲ, ପଥର ବୋଲ, ଯାହା ତମେ କହିବ, ଇଭେନ୍ ପାଣି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ସିଏ ତିଆରି ହେଇଛି ଦିଟା ଆଟମରୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଆଟମ। ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଟମ ମିଶିକି ଜଳ କଣିକାଟେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଜଳ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ୱାଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକର ବହୁତ ରୂପଟାକୁ ଆମେ ଜଳ କହୁଛେ। ଏଣ୍ଟାୟାର ସମୁଦ୍ର ସେଇଥିରେ ତିଆରି, ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେମିକାଲ ସେଇଥିରେ ଅଛି। ଠିକ ସେମିତି ଆଟମରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଟମ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଚାରିବ ଆଟମ ଭିତରେ କେତେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର, ଯୋଉଟାକୁ କେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ନହେଲେ ସେମାନେ କହିବେନି। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆଟମ ଭିତରେ 99.9999957ଟା ହେବ, ନ ଲଗେଇ କହୁଛି ଏତିକି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆଟମ ଭିତରେ। ହେଲେ ଆଟମଟାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେତେ ରହିବ? ଯଦି ଏକରୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇଦେବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଆଟମରୁ, ବୋଲେ ଆଟମ ଭିତରେ 0.000005ଟା ଶୂନ ପରେ 1 ଆସିବ। ସେତିକି ହଉଛି ବୋଲେ କୋଟି ଭାଗରୁ କୋଟିଏ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଆଟମ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯାକ ଶୂନ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଶୂନ୍ୟମୟ, ସବୁ କିଛି ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଏକା ଆସିଛି, ଶୂନ୍ୟରେ ଏକା ମିଶିଯିବ, ଶୂନ୍ୟ ସବୁ, ତାହେଲେ କୋଉଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ସାଇନ୍ସ ସିନା ଆଜିର ଯୁଗ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିରିୟଡ ହଉଛି 2500 ବର୍ଷ ତଳର ମଣିଷ। ସିଏ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଶୂନ୍ୟମୟ, ସିଏ ତ ବିଜ୍ଞାନ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଉନ୍ନତି ହେଇନଥିଲା, ବିକାଶ କରିନଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନର ସୂତ୍ର ହିଁ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ସିଏ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସିଏ ଯାହା ହଉ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବିଭାଜନ ଦରକାର ପଡେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ବୋଲି ବିଭାଜନ କରିଦେଲା। ପୁରୁଷ କଣ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତି ନୁହଁ, ସବୁଠୁ ଅଲଗା, ସବୁଠୁ ଅଲଗା, ଆକାଶ ଭଳିଆ। ଆକାଶ ଯେମିତି କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି କିନ୍ତୁ ସବୁଠେ ଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ସିଏ ହଉଛି ପୁରୁଷ, ନିରାକାର, ତାର ଆକାର ନାହିଁ, ସିଏ କାହା ସହିତ ଲିପ୍ତ ହେଇପାରିବନି, କିଏ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୃଥକ, ସିଏ ହଉଛି ପୁରୁଷ। ପ୍ରକୃତି କଣ, ବସ୍ତୁ, ଜଗତ, ଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ, ଏ ସବୁ କିଛି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତିକି ସେମାନେ ମାୟା କହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି କଣ, ସବୁ କିଛି ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିଛି, ଶୂନ୍ୟରେ ଏକା ମିଶିଯିବ। ଏ ଯୋଉ ମାୟା ତତ୍ଵଟି ମଧ୍ୟ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ତତ୍ଵ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ସାଂଖ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ, ଯିଏକି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦ୍ୱିଧା ବିଭାଜନ କରିଦେଲା, ଦି ଖଣ୍ଡରେ ବିଭାଜନ କରିଦେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇ କରିଦେଲା ସିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାହେଲା ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି କପିଳ ମୁନି। କପିଳ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ କେବଳ ବିଶ୍ଳେଷଣର ମାର୍ଗ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସଂଶ୍ଳେଷଣର ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦିଟା ଯାକକୁ ମିଶେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଳେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମିଳିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିଟା ଯାକକୁ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଦୁଇ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗା ଏକ, ସେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇଟା ତାର ପ୍ରୁଫ ଯେ ସିଏ ସଂଶ୍ଳେଷ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ। ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ଅର୍ଥ ଧନ୍ୟ, ଆମେ ପାଇପଟେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ଦେଖିଲା ପାଇପଟାର ଦିଟା ମୁହଁ ଅଛି, ଦିପଟେ ଦିଟା ମୁହଁ ଅଛି ପାଇପର, ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦିଟା ବାଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହଉଛି ଏ ଦିଟା ଯାକ ବାଟ ଅଲଗା କେମିତି? ତମେ ହୁଏତ କହିପାର ଏଇଟା ଯାଇଛି
ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ମୁହଁ କରୁଛି, ସେ ବାଟରେ ସେପଟେ ଯାଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିଏ ଯାଇକି ଦେଖିଛି ଯେ ଦିଟା ମୁହଁ କୋଉଠି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଦିଟାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସବୁ କିଛି ସିଏ ଯୋଡି ଦେଇଛି, ସବୁ କିଛି ସିଏ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛି, ତା ଭିତରେ ଦିଟା ମୁହଁ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ, ଛାୟା ତପଉ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ବଦନ୍ତି, ଛାୟା ତପଉ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳର କଥା, ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ମୋର ଜଣେ ଘରକୁ ଆମର ବୋଧେ 84-85 ମସିହା ହେଇଥିବ, ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରକୁ ଟିଭିଟା ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି ଆମେ ବସିକି ଦେଖୁଥାଉ। ମୋର ଜଣେ ଭିଣେଇ ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଟିଭି କେମିତି ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା, କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ। ଆମେ ସିନା ରେଡିଓ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଦୂରର ଜିନିଷ ଆମେ ସେ କହିବାର ମଣିଷ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏସବୁ କହୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଖେଳ, ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛେ, ତାର ଖେଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ। କହିଲେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଦେଖୁଛ କି? ସେ କହିଲେ ହଁ, ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛ, ତାହେଲେ ଦେଖ। ମୁଁ ଟିଭି ପାଖକୁ ଗଲି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଇଟ୍ ଫୁଲ୍ କରିଦେଲି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା। କଣ କହିଲେ ତମେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛ, ଦେଖ। ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲା, ଏଥର ଦେଖ। ମୁଁ କହିଲି ଛାଇର ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାରର ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା କିଏ ଦେଖେନି, ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇପାର, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇପାରେ। ଛାୟା ଦରକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଛାୟାର ହେଲ୍ପ ନଥାଇକି ତମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଠିକ ଠିକ ଠିକ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ଏକା ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲି, ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ଏକା ଦେଖୁଛ ନା? ହଁ, ଏବେ ତ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରମାଣ ତ ହେଲା, ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ଏକା ଦେଖିଲୁ। ମୁଁ ପୁରା ଡାର୍କ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛ ତ ଦେଖ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଦ୍ୱିଧା ବିଭାଜନ କରୁଛେ, ଛାଇକୁ ଆଲୁଅକୁ ବିଭାଜନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଏଭ୍ରିବେଳେ ଦରକାର ପଡେ, ସବୁବେଳେ ଦରକାର ପଡେ। ସେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଯଦି ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଦୁଇରେ ତମେ ବିଭାଜନ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ତାର ଉପରେ ଜଣେ ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି, ତାରରେ ଚାଲିକି ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିକି ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶଟେ ଧରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଢଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ବାଉଁଶଟାକୁ ଉତ୍ତର ପଟେ କରିଦେବେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତର ପଟେ ଢଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ବାଉଁଶଟାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ କରିଦେବେ। ଏ ବ୍ୟାଲେନ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ଦରକାର। ଏ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଥିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ତାର ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ। ଏ ବ୍ୟାଲେନ୍ସଟା ପାଇଁ, ଆଉ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କଣ? ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାଲେନ୍ସରେ ଏକା ରହେ, ଜୀବନ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଏକା ଖୋଜେ। ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସିଏ ମହାଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ସିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେବ। ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରକାର। ବ୍ୟାଲେନ୍ସରେ ଉଭୟକୁ ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭକୁ ଗିଳି ଦିଏ, ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭକୁ ଗିଳି ଦିଏ, ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ, ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରକାର। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ, ଆମର କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କାହ୍ନ ଆଉ ମାଧ୍ୟମ ଦିନୀ। ମାଧ୍ୟମ ଦିନୀ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଯାକ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମଝିମ ନିକାୟ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ। ତ୍ରିପିଟକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ତାର 3ଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଏ, ତ୍ରିପିଟକ, ସୂତ୍ର ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ। ସେ ଭିତରେ ମଝିମ ନିକାୟ କଥା ସିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ମଝିମ ନିକାୟ କଣ? ତମେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ହେଇଗଲ, ତମ ଇଗୋଷ୍ଟିକ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କହିଲା, ବିନମ୍ରତା ଆଉ ଇଗୋ ଶୂନ୍ୟତା ଆଉ ଇଗୋଷ୍ଟିକ, ସେ ଦିଟା ଭିତରୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବଟା ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ। ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ କେବେ ଧର୍ମର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବନି। ବୋଲିଆରୁ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିନମ୍ର ମଣିଷ, ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିନମ୍ର ମଣିଷ ନା? ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଅହଙ୍କାର। କାରଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ତମେ ତମଠୁ ବଡ଼ କିଏ ହେଇପାରିବନି, ଦାଟ୍ ଇଜ ଅହଙ୍କାର। ଘଟଣାଟା ହଉଛି ଏ ଉଭୟର ମାନେ ମଝିମ ନିକାୟ, ମାଧ୍ୟମିକ ମାର୍ଗ, ମାଧ୍ୟମ ଦିନୀ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ଗୋଟେ ଶାଖାକୁ। ତମେ ଯଦି ଏପଟେ ହଉ କି ସେପଟେ ହଉ, ଯଦି ତମେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଉପରକୁ ଯିବ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବ, ଅହଙ୍କାର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ହେଲା ହିଟଲର। କାହିଁକି? ବିକଜ ଅଫ୍ ଯେ ସିଏ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ଶେଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିକ ସେମିତି ଜଣେ ଯଦି ବିନୟ ହବାର ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ପାରିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ରହିବ। ଆମର ଜଣେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବରଂ ନର୍କରେ ନମ୍ବର 1 ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବି,
କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନମ୍ବର 2 ହେବା ପାଇଁ କେବେ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବିନି। ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏକା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ନମ୍ବର 1 ଦରକାର। ନର୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କାରଣ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଟା ଇଗୋର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ଇଗୋର ପ୍ରତୀକ, ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ସିଏ ଚାହିଁବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଗୋକୁ କେବେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ଇଗୋ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ମାଧ୍ୟମ ରାସ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ମଝିକି ତମେ ଯଦି ପଳେଇଲ ତମ ପାଖରେ ଇଗୋ ରହିପାରିବନି, କାରଣ ମଝିଟା ହେଉଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଲାଇନ୍ କହୁଛେ। ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ, ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପଜିଟିଭ ରହେନି କି ନେଗେଟିଭ ରହେନି, ସେ ଗୋଟେ ମଝିଆ ରାସ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ଦ୍ୱୈତବାଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆମର ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ, କିଏ କହିଲା କେତେ ପ୍ରକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତବାଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଉଠିଛି। କାରଣ ଦ୍ୱୈତକୁ ଅଦ୍ୱୈତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କାମ ଜୀବନ ଭିତରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ଭେଦ କରିକିରି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମ ସତ୍ତାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ସହିତ ଏକ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଛି ଜୀବନ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ପରମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧ ତାକୁ ନିର୍ବାଣ କହୁଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ମହାଜୀବନକୁ ସେମାନେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବାକି ରହେନି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ସାର୍, ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବିଷୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା, ତାପରେ ଦୀପକ ବାବୁ ବି ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ନେଇକିରି କନଫ୍ୟୁଜନ ବି ଦୂର ହେଲା। ये विषय बहुत सुंदर भाव में आज चर्चा है। आ ये चर्चा रे आपण मानू बहुत किसी शिक्षा भी मिलिबो। आ सेथि पई आमे सार को अशेष धन्यवाद भी जनाउछु। सर आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपण हम मानु केते सुंदर विषयटा अति सरल भाव में बुझेले। तो दर्शक बंधु आज तो समय हो जाइए, परवर्ती अध्याय आमे बहुत जल्दी आपण मानक पाखरे आनिकी पहुंचेबो। तो आज विदाय दियंतु, रहुछु, नमस्कार। आपण मानकु जदि आम मानकर वीडियो पसंद आसुची ताहले आपण माने बहुत मात्रा रे सब्सक्राइब करंतु, काहेकि ना आपनकर सब्सक्राइब ही हमको आगु को बढ़ायाकू प्रेरणा दबो। आपण माने कमेंट करंतु, लाइक करंतु और शेयर करयाकू केबे भूलंतु नहीं। तो आज आमे रहुछु, नमस्कार।